सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ पंजाब हरियाणा हिमाचल। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं अमृता गर्ग ਤੇ शुरुआत करांगे बुलेटिन ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ। ग्राउंड जीरो तो बज़म बने हुए ने साडे नाल। जी बज़म, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल सब तो पहले अमृता तस्वीरें दिखा दे रहे हैं बलबीर सिद्धू के घर के बाहर जिस तरीके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विधायक जड़े पहुंचे, उन्होंने पुलिस ने हिरासत च लै लिया। सरबजीत कौर माणू के इतने पहुंचे, जैसे कि रोड़ी इतने पहुंचे तो तस्वीर तुम देख सकते हो। घट्टो घट 500 तो 600 के करीब विधायक जोड़े ने कार्यकर्ता इतने पहुंचे थे, 2 तो 3 विधायक पहुंचे थे, पर हुण हिरासत च ले लिया गया। धक्का मुक्की भी हुई, जोड़ा है वो कई सारी जोड़े लोगों ने जोड़े वो सट्टा भी लगी ने, पर तस्वीरें फिलहाल तुम देख सकते हो। सरबजीत कौर माणू के हिरासत च लै लिया गया है, जैसे कि रोड़ी हिरासत च लै लिया गया है। अनमोल गगन मान जोड़े यूथ प्रेसिडेंट है वो पहुंचे थे, हिरासत च लै लिया गया, अपनी गल नहीं रखने दी गई। ऐसा है, ये लोग वैक्सीन का चोर हैं, इन सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ये कोई व्यापार नहीं है। आज कोरोना की आड़ में ये लोग व्यापार कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। मेरी मांग है कि इन लोगों से कि कैप्टन सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। कैप्टन सरकार ਨੂੰ इस्तीफा देना चाहिए। पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ कर रहे हैं, सीधे उत्थे ले चलते हैं। घरों में डिलीवर हो जा रही हैं, तो गरीब लोगों को उनके हिस्से का राशन जो कि सरकार देती है वो भी घर पे डिलीवर हो जाए। दिल्ली सरकार चाहती है कि जो राशन दिया जाता है गरीब लोगों को, वो राशन लोगों को आटा बना के पीस के उनके घर पर डिलीवर कर दिया जाए। हम सब जानते हैं कि कितनी चोरी हो रही है पूरे देश में, राशन की कितनी चोरी है, गरीब लोगों के हिस्से के राशन की कितनी चोरी हो रही है। समय पे नहीं मिलता, पूरा नहीं मिलता, कई बार तो नहीं मिलता है। तो वैसे में मुख्यमंत्री जी ने अपील की थी कि जब पिज़्ज़ा घर पे पहुंचाया जा सकता है तो गरीब लोगों का राशन भी घर पे पहुंचाया जा सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से अपील की थी कि दिल्ली सरकार की इस योजना को मत रोकिए। लेकिन इसके जवाब में मुख्यमंत्री जी की अपील के थोड़ी देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे उम्मीद थी कि शायद मुख्यमंत्री जी की अपील का उन पर असर पड़ा होगा और शायद भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि हाँ, बात सही है, अगर पिज़्ज़ा घर पे पहुंच सकता है तो गरीब लोगों का राशन भी उनके घर पर पहुंचाने में कोई हर्ज नहीं है। गरीब लोगों के घर पे अगर आटा पहुंच जाएगा, उनके डोर पे पहुंच जाएगा, उसकी चोरी नहीं होगी, तो अच्छी बात है। मुझे लगा कि शायद संबित पात्रा जी ये बोल रहे होंगे। मैंने उनकी पूरी पीसी बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशन की चोरी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बताया कि 80, उन्होंने ये तो बोला 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, लेकिन 80 करोड़ लोग इस देश के जो झेल रहे हैं, राशन मिलता नहीं है, चोरी होता है, समय पे नहीं आता, दुकानें बंद मिलती हैं, तो वो कैसे दूर हो सकता है, उस पर नहीं बोले। राशन की चोरी रोकने में दिलचस्पी नहीं है उनकी, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में दिलचस्पी है। उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब गाली गलौज की अरविंद केजरीवाल जी के लिए। उनको उनकी गालियां मुबारक, भारतीय जनता पार्टी को उनकी गालियां मुबारक। 2 चीज़ें उन्होंने कही। पहला तो उनकी गालियों गलौज पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जो वो गाली देते हैं, जो उनके संस्कार हैं वो करते रहें, लेकिन डोर टू डोर डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, गरीब लोगों के राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पे उन्होंने 2 चीज़ें कहीं, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना। उनका कहना है कि जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक है, वो तो ऐसे ही चलेगी। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो देश में 80 करोड़ लोगों के राशन की चोरी हो रही है, उसकी तरफ आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सरकार आंख उठा के ना देखे। वो चोरी तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती रहेगी। उनका कहना है कि 70 साल कांग्रेस ने वो चोरी की थी और अब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है सत्ता में आके सत्ता चलाने का, तो अब भारतीय जनता पार्टी भी गरीब के लोगों के राशन की चोरी इसी तरह से करती रहेगी। वो उसमें
कोई सही उसमें कोई करेक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे चोरी चल रही है वैसे राशन की चोरी चलती रहे, उन्होंने साफ साफ कहा है। उसकी तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, उस चोरी में कोई उनको रोकने की कोशिश ना करे, नहीं तो वो गाली गलौज पे उतर आएंगे, नहीं तो वो बुरा भला कहने लगेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हम एक्स्ट्रा चार्ज लगाना चाहते हैं, हम एक्स्ट्रा चार्ज लगा के कमाई करना चाहते हैं। संबित पात्रा जी, केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है, जरा ठीक से ऑर्डर पढ़ लीजिए। आपकी सरकार ने ऑर्डर कर रखा है कि कोई भी राज्य सरकार अगर इस राशन को, पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन को अगर गरीब लोगों को पीस कर आटे में कन्वर्ट करके देना चाहती है तो वो गरीब लोगों से 3 रुपए चार्ज कर सकती है। आपने 3 रुपए गरीब लोगों से राशन की पिसाई का ऑर्डर कर रखा है आपकी सरकार ने, और इसी ऑर्डर के बेस पर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार हरियाणा के गरीब लोगों से 3 रुपए राशन की पिसाई लेती है, और राशन की दुकानों पे आके लोगों को वो राशन की जगह आटा उठाना पड़ता है, अगर मिलता है तो। दिल्ली सरकार का प्रपोजल कहता है कि हम केवल 2 रुपए पिसाई लेंगे और राशन घर पे दे के आएंगे। हम केवल उस आदमी से 2 रुपए चार्ज करेंगे पिसाई के। आपने 3 रुपए कर रखा है, और आपकी भारतीय जनता पार्टी की कई सरकारें पूरे देश में 3-3 रुपए ले रही है गरीब लोगों से। हमने कहा है हम 2 रुपए का चार्ज लेंगे और उसका पिसा हुआ आटा उसके घर पे दे के आएंगे। ये आपको घर पहुंचने में प्रॉब्लम है, आपको इस बात से प्रॉब्लम है, आपको गरीब आदमी से 3 रुपए वसूले जा रहे हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की सरकारों से, उस पर प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम इस बात पे है कि ये घर पे अगर राशन पहुंचने लगा तो जो राशन की चोरी आपकी पार्टी कर रही है उसका क्या होगा। 80 करोड़ लोगों के हिस्से की राशन की चोरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है पूरे देश में, उसका क्या होगा, इस बात की चिंता है। मैं अब इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये व्यवस्था तो ऐसी चलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब इस व्यवस्था की जगह ये व्यवस्था होनी चाहिए कि हर आदमी के, गरीब आदमी के घर पर पिसा हुआ आटा पहुंचे। ये हम कह रहे हैं, उसका राशन उसके घर पे पहुंचे, उसके घर पे देने वाला सरकार उसके घर पे दे के आए, हम ये कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि जिस तरह की चोरी अभी चलती रही है राशन की, वो चोरी चलती रहे। मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या 80 करोड़ लोगों की ये चोरी चलती रहे। हम दिल्ली में इस चोरी को रोकना चाहते हैं, हम इस चोरी के खिलाफ हैं। संबित पात्रा जी ने बाकी गाली गलौज की हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता, वो संस्कार हमारे नहीं है, हमारी पार्टी के नहीं है, हमारे नहीं है कि हम गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करें। लेकिन गरीब लोगों के राशन के लिए लड़ना हमारी ताकत भी है और हमारी ज़रूरत भी है, और इसी के लिए हम राजनीति में आए, हम ये करते रहेंगे। थैंक यू। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਕਣਕ ਪਸਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ। मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਜ਼ਮ ਕੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ 10000 ਇੱਕ 400 ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ 1060। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਧੋਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 700 ਤੋਂ 800 ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾ, ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ 400 ਦੀ ਆਈ ਸੀ 1000 1500 ਦੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੂਗੀ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦਾਲ ਕਾਲੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦਾਲ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਨਾਤਨੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ, ਦੱਸਣ, ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰੋਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੇਟ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਕਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੀਚੇ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਉੱਪਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਵੀ ਦੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਭ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ, ਚੱਕਣਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ। ਮੈਡਮ ਦਵਾਈ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਕੈਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਸੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੋੜਨ 'ਚ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੀ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੈਪਿੰਗ ਕਰੋ ਕੈਪਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਦ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ? ਔਰ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ? ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਜਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਆਪ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ।
जब तक मुख्यमंत्री की शह ना होए तद तक इस तरीके नाल व्यापार नहीं हो सकता। सरबजीत कौर माणूके आरोप ला रहे हैं, पर नाल दे नाल काफ़ी देर ते जिहड़ा है वो इत्थे कार्यकर्ता जिहड़े पहुंचे हुए ने वो इत्थे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो तुसीं तस्वीरां देख सकते हो। दोबारा तो एक होर बस जिहड़ी मंगाई गई है हिरासत च लैण लई, ते हुण जिहड़े इत्थे कार्यकर्ता पहुंचे ने, विधायक पहुंचे ने, उन्होंने दोबारा तो हिरासत च लिया जाएगा। बसां घट पै गईयां क्योंकि जिस तरीके नाल इत्थे ਜਿਹੜੇ ਉਹ कार्यकर्ता पहुंचे, विधायक पहुंचे, काफ़ी ज़्यादा आस-पास ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ। ਬਜ਼ਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹਿਰਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ तमाम ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪਕੌੜੇ ਤਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੋਂ। महंगाई का ये रोस जता रहे ने, विरोध कर रहे ने। महंगाई के खिलाफ इस तरह रोस जताया जा रहा है। पानी चों पकौड़े तल के संकेतक धरना दिता जा रहा है। सोशल मीडिया के कोआर्डीनेटर और सारे साडे साथी यूथ कांग्रेस के सनी दिओल जी के कोठी के बाहर प्रोटेस्ट करने लिए आए ने। साडे प्रोटेस्ट का मेन रीजन है, देखो एक कहावत है पंजाबी दी बहुत ही वधिया, दो बिल्लियां दी लड़ाई च बांदर बाजी मार गया। ਉਹੀ मोदी सरकार ने कुछ पेट्रोल डीजल दी लड़ाई च सरों दा तेल आ जिहड़ा ਉਹ बाजी मार गया। गरीब बंदे अज पानी दे विच नमक मिर्च घोल के खा पी के अपना गुजारा कर रहे ने। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਕੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 250 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟੇਸਟ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਕਿੰਗ ਫੂਡ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਤਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮ੍ਰਿਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੀਤਿਆ ਜੋ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਸੰਕੇਤਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈਗਾ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ 250 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। और अं अज रोस मुजाहरा एल कर रहे हैं जिन्होंने दसन आए कि जगाउण आए कि की कीता अज तक सब कमेटी ने कोई बड़ा अज तक पक्का नहीं किया। अं चाहते हैं कि 10,000 PRTC ते पंजाब रोड पन बस चलवाई जाए जो सफर सहूलत अं वधिया दे सकीए। कोई ज्यादा वड्डियां मंगां नहीं साडियां 28, 29 ते 30 उस पूरे पंजाब रोड PRTC बंद करके और अं जाके पटियाले धरना देवांगे ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਰੋਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।